തനിക്ക് കുഴപ്പമാകാതിരിക്കട്ടെ. സൂര്യനു കന്യാമാതാവായി നീ തന്നെ ഭാഗ്യവതിയമ്മേ. നാസ്തികളെ മൂശ ബഹുമാനിച്ചതുപോൽ മശിഹായുടെ വത്സലരാകും വിശുദ്ധരെ നാം കൊണ്ടാടേണം. ക്രോധത്തിനുടെ കാലത്ത് നീതിനടി നാം മേൽക്കായ്വാൻ ദൈവത്തോടായവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മകുടം എന്നും നിലനിൽക്കും. മശിഹാ സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രതിഫലമായി ഞങ്ങൾക്കേകും. വാളുകളാലും തീയാലും പീഡകൾ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചാലും ആശ്വാസം പറുദീസായ എന്നല്ലോ സഹോദരർ ചൊല്ലുന്നു. ശ്രീവണ്ണാരത്തിൽ നിന്ന് കൃപയും ദയയുയർത്തുന്നു. നിന്നിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെട്ടേ നിന്നെ ജപിക്കരുതേ. നീയല്ലോ എൻ സർവാശ്രയവും. വാതിൽ ചെറുത് വഴിയുമിടുങ്ങിയത് സ്വർഗപുരിക്കുള്ള തിരുവിഷ്ടത്താഴ്വരനായി നമ്മെ തൻ പിതൃസുതരാക്കി രൂഹായോട് ബന്ധിച്ചിടായോക്കും പുണ്യം. The Song of Glory and Salvation, and the Tabernacle of the Righteous, the Holy Spirit of David did sing. A reading from the first book of creation, Barak Yimor. Glory be to God of creations, may His mercy be upon us forever. Then God said to Abraham, "As for Sarah your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. And I will bless her, and also give you a son by her, and I will bless him. And ye shall become nations, and kings of people shall be from him." Then Abraham fell on his face and laughed, and said in his mind, "Shall a child be born to a man who is 100 years old, and shall Sarah, who is 90 years old, bear a child?" And Abraham said to God, "Oh, that Ishmael might live before you." Then God said, "No, Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name is Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will increase and multiply him exceedingly. He shall beget 12 nations, and I will make him a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this time next year." So God finished talking with Abraham and departed from him. Barak Yimor. A reading from the fourth book of Moses, the head of prophets. Barak Yimor. Glory be to the prophets, may His mercy be upon us forever. Then you shall stand the Levites before the Lord and before Aaron and his sons, and offer them as a restitution offering to the Lord. Thus you shall separate the Levites from among the children of Israel, and they shall be mine. After that the Levites shall go in to do the works of the tabernacle of testimony. Thus you shall cleanse them and offer them as a restitution offering before the Lord. For they are mine as a restitution offering them from among the children of Israel. I have taken them for myself instead of all who open the womb, the firstborn from all children of Israel.
For all the firstborn among the children of Israel are mine, from man to cattle. On the day I struck out all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified them to myself. I have taken the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel. I have also given the Levites as a restitution offering to Aaron and his sons from among the children of Israel to do the works of the children of Israel in the tabernacle of testimony, and to make atonement for the children of Israel. Thus there shall be no drawing near of the holy things among the children of Israel. So Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel did to the Levites as the Lord commanded Moses concerning the Levites. Thus the children of Israel did to them. Barkimore. Devagarani
സഹിതം വന്ദിതനെ പരികീർത്തിതനെ കൃപ ചെയ്യണം. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. കുരിയലായിസോൻ, കുരിയലായിസോൻ, കുരിയലായിസോൻ. ഭൂമികശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായി സ്നേഹമാർ പോയി ജാതികളിടയിൽ ഭൂതലസീമയതോളം നല്ലേവങ്കേലിയോൻ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കോർത്തിടും ഭാഗ്യമേറെ നയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. The lesson from the Acts of the Holy Apostles, Habibai, Barkamor. സ്നേഹമാരുടെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Now in those days, when the number of the disciples were multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, who may be appointed over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas, and proselyte from Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they had laid hands on them. And the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of priests were obedient to the faith. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. There arose some from what is called the synagogue of the freedom, disputing with Stephen, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Then they secretly induced men to say, "We have heard them speak blasphemous words against Moses and God." And they stirred up the people, the elders and the scribes. Then they came up upon him, seized him, and brought him to the council.
Mio Habibai Barkamore. Of St. Paul, the Apostle to the Hebrews, I Barkamore. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which were seen were not made of things which are visible. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice to Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, being dead, still speaks. By faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found, because God had taken him. For before he was taken he had his testimony, that he pleased God. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. By faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Amin. Hi Barkamore. Hallelujah. Nasusu nishma lesbar zod mele hayo sodale hod be evangelion kadishod morani shumsi hod meskarei ala barak mor slomo lekulehun evangelion kadishod morani shumshiko Korosus Magionis Somen Yuhanon Sligo Magrosonon Macraesae Furuko Nalavalmo Okil Daldabaruno Sidmoran Malohan Furuko Dilani Chuchigo Melsod haye alo hodas basar mensul to kadisto Mariam holendin hokanagwai Barakmor ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു എന്റെ സന്തോഷം ഇവരിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഇവയെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ വചനം അവർക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ലോക സംബന്ധിയല്ലാത്ത പ്രകാരം അവരും ലോകസംബന്ധികളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകത്താൽ അവർ ദ്വേഷിക്കപ്പെട്ടു
നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലോകസംബന്ധിയല്ലാത്ത പ്രകാരം അവരും ലോകസംബന്ധികളല്ല. പിതാവേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകൊണ്ട് നീ സ്വന്തം സത്യം മൂലം അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പ്രകാരം ഞാനും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അവർ സത്യത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അത് പിതാവേ, നിന്നെ അയച്ചു എന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ നമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കുവാനായി നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു. നാം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹിമയെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അവർ പരിപൂർണമായി ഒന്നായിരിക്കാനും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നും ലോകം അറിയുവാനുമായി ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലും ഇരിക്കുന്നു. പിതാവേ, ലോകാരംഭത്തിന് മുൻപേ തന്നെ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിലുള്ള സ്വന്തം മഹിമയെ നിന്നാൽ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ കാണേണ്ടതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവരും കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീതിമാനായ പിതാവേ, ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു. നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നും അവരും അറിഞ്ഞു. നീ എന്നിൽ കാണിച്ച സ്നേഹം ഇവരിൽ ഇരിക്കുവാനും ഞാൻ ഇവരിൽ ഇരിപ്പാനുമായി നിന്റെ നാമം ഞാൻ ഇവരെ അറിയിച്ചു, ഇനിയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് താൻ കൽപ്പിച്ചു അരുളി ചെയ്തു. ശൈനോ വസ്ലോ കർത്താവരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ലോകത്തെ പോഷിപ്പിപ്പാൻ മേലും വന്നു താഴച്ചു. വചനമാമെന്റെ കർഷകനെ പോൽക പ്രിയ വിതച്ചു. നല്ല നിലം തുല്യം അറിയാൻ കൈക്കൊണ്ടലുതറി ദൂതസമാതം ത്രോണോസിൽ പട്ടക കൈയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഘോഷിച്ചിടുന്നു. ബാരക്കുമോർ, നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല ഉന്നതിയും നിത്യവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഉടയവനെ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ. لهون كابل حسين وشبكونو دغتوغي رايهون والميلاو لم والمين يلو عبدون كيلو هاتو يو يني ويمار قاديش أبو قاديشو آمين. قاديش برو قاديشو آمين. قاديش روحو هايو قاديشو دم قاديش لكرمون هاتو يبدك قادقوي سراها والنبيشو سانا النبي Ozo, Dabo Hin Dahin, Wadrabonain, Madamalponain, Madanidain, Wadakulakunain, Demhain, Derito, Adisto, Batraiko, Walmelao, Until we divine wisdom, let us all say well in response to the prayer of the reverend priest.
സൃഷ്ടിക്കുള്ള പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തെയും സൃഷ്ടാവായ സദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും സർവ്വരാജ്യചഞ്ചലം പ്രകാശം സദൈവത്തിലുള്ള സത്യദൈവവും ശിക്ഷയില്ലാത്തവനും സാരാംശപിതാവായിരിക്കുന്നവനും സകലം കൊണ്ടുവനും മനുഷ്യരായ വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായിരുന്നും ദൈവമാണെന്നും ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഗുരുക്കന്മാരെ കുർബാന അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രനാമത്തിലും ജീവനോടുകൂടിയിരിക്കുവാൻ തന്റെ പരിമളത്തോടെ വായിക്കുന്നു. തന്റെ രാജാവായ യേശുമിശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് പിതാവിൽ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ പുത്രനാമത്തിൽ സ്ഥിതിപ്പെടുന്നവനും ദിവ്യന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും ആചരം സദാചാരമായ ജീവനും കാതോലിക്കും ശരീരമായ ഏകവിശ്വസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപോചനമാമോദീസ ഒന്നുമാകുന്നേറ്റുവരങ്ങ് മരിച്ചവരുടെയും വരുവായ ലോകത്തിലെ പുതുജീവമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. യാചിക്കേണ്ടും സമയമിതാ മോചിക്കും നാഴികയിതുതാ ഇതു നമസ്കാരത്തിൻ സമയം. അനുഭവിച്ചിടും നോർക്കായി അനുഷ്ഠിക്കും നീ കുർബാന. പ്രിയരേതു കരുണയുടെയും അറിവിന്റെയും സമയം താൻ സത്യസ്നേഹത്തോടെ സമാധാനം നൽകും സമയം താൻ. Amin. Barak marto min galo. ബാരക്കുമോർ. വലിയവനും അനാദ്യന്തനും നിരപ്പും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയുടെ ഉറവിടവുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. കൃപയോടെ ലോകത്തെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. എല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Barkamore, let us love our Lord and our God peace one another. Everyone to his neighbor, by the holy divine kiss. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. അന്യോന്യം സ്ലോമോ നൽകി കർത്താവിൻ സ്ലോമോ നമ്മിൽ വാസം ചെയ്തിടട്ടെന്നും
ശ്ലോമോയും ഷൈനോയും നമ്മെ കാക്കട്ടെ നാളും. After this solemn advice, peace being given, let us now bow our heads before the merciful Lord. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായവനേ, നിന്റെ രൂപാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ തിരുവൻപാകെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരും ആരാധകരുമായ ഇവരെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ അങ്ങയുടെ വലത് കൈ ആവസിപ്പിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഹോശോ വബകുല സുബാൽ ലവൽ മീൻ. കർത്താവേ, ഇടവകയുടെ പാപങ്ങൾക്കും കുറ്റങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രക്താർപ്പിതമല്ലാത്ത ഈ ആത്മീയ ബലി നിനക്കണയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പന ലംഘനങ്ങളെ നീക്കി മായിച്ചു കളയണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഓശോ വബകുല സുബാൽ ലവൽ മീൻ. Furthermore, let us not sin well, let us sin in awe, let us sin in sober mind, let us sin in comeliness, let us sin in holiness, let us all my brethren sin in love and increase faith, especially in the fear of God, and look upon his arms for an holy Shabbat, let us set before his living in his reverent grief, for he offers a living sacrifice to God, the Father, Lord of all things, on behalf of us all in common peace. ഈ കുർബാന കരുണയും സമാധാനവും ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. ഹുബോ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരിലും നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിലൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും ഉയരങ്ങളിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന് വലതുഭാഗത്ത് മഷിക തമ്പുരാനിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരവും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിങ്കൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വയസ്സോടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് യുക്തവും ന്യായവുമാകുന്നു. മാലാഖമാർ, മാലാഖമാർ, ക്രോബേന്മാർ, സ്രോപ്പേന്മാർ, മൗത്തുവേന്മാർ, മൊറോവോസേന്മാർ തുടങ്ങിയ ദൃശ്യരും അസംഖ്യരുമായ സകല സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളും കൂട്ടങ്ങളും സേനകളോടും വായികളോടും വർണ്ണനീയമായ ശബ്ദങ്ങളോടും കൂടെ വിജയസ്തുതി അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെ നമുക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. വംഗതിശൻഖോ എന്നമറിൻ. പരിശുദ്ധൻ 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 നാമത്തിൽ താൻ സ്നേഹപൂർവം നമുക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ധരിക്കുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ സ്വയം താഴ്ത്തുകയും തന്റെ ശരീരത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയിൽ തന്റെ പരിശുദ്ധമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് പിതാവാം ദൈവമേ അങ്ങയെ കാണിച്ച ശേഷം സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഖണ്ഡിച്ചു. ബാരേ തന്റെ പരിശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇതിൽ നിന്ന്
നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ. ഇത് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനും വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇത് അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞും വെള്ളവും കലർത്തിയുണ്ടാക്കിയ കാസായെയും തന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് പിതാവാം ദൈവമേ അങ്ങയെ കാണിച്ച ശേഷം സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. തന്റെ പരിശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടവരോടരുളി ചെയ്തു, കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും പാപപരിഹാരത്തിനും നിത്യജീവനും വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിപ്പാനം ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ. ഈ പരിശുദ്ധ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കും. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവോരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ മരണവും കബറടക്കവും പുനരുത്ഥാനവും നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ളതായ നിർദ്ദേശവും താൻ അവർക്കായിട്ട് നൽകി. കർത്താവേ, ഭാവികളും കുറ്റക്കാരുമായ നിന്റെ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ രക്ഷാകരമായ നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ മുഴുവനായും ഭയങ്കരവും അഗ്നിയുമായ അങ്ങയുടെ പുനരാഗമനത്തെയും ഓർക്കുന്നു. ഇത് നിമിത്തം ഞങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുകയും മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പശ്ചാത്താപത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭേദകലാവോ കാതമറോ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും സമാധാനം, ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതിയും ഉണ്ടാകണമേ. Amen.
Forukoyo, Odiledam, Shivaruho, Odilan. So that everyone who partakes of them may become an inheritor of the kingdom of heaven and enjoy the new life with the saints, and to we offer praise and thanksgiving. നാമങ്ങളും സകലത്തിലും ഇന്ന് പോലെ ഇതിനാലും ബോധപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാനിടയാകണമേ. ഹോശോ വബകുലസ്പാലോൽമെൻ. ആമീൻ. പ്രാർത്ഥനയിരിക്കുകയും തലമുറകളായി ചെയ്യുന്നു. ആമീൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായ യേശുവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവരോടും കൂടെ ഇന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അൻപുടയോനേ നിൻ വാതിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മുട്ടുന്നു ദാസനാദം ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ. ആവേശദായാജിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അടിയാരി തന്നേ ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ. അറിവോട് ശിക്ഷി ചൊരിയാരേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അരിശന്നിക്ക് കാക്കേണമേ ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ. വാതിൽ തുറന്നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നാദം കേൾക്കേണമേ ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ. നിന്നെ വിളിക്കും മേലാന ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിന്നുദവിക്കാൻ ബലഹീന ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ. നല്ലവനെ കാരുണ്യത്താൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നൽകണമേ യാചിപ്പുകളെ ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ. കർത്താവേ കാരുണ്യത്താൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ കനിവഴിയാരിൽ ചെയ്യണമേ ബാരിക്കോർ കുരിയൈസോൻ.
നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. Barikmon, Aloho Haurabo Hailsono, വലിയവനും ബലവാനുമായ ദൈവമേ, ഈ ദൈവിക നൽവരത്തിന് മനുഷ്യസ്നേഹത്തോടെ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതുമൂലം പിതാവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വിശുദ്ധ റൂഹായെ വന്ദിക്കുകയും നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയെ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനും സർവാധിപതിയും വിശുദ്ധനുമായ ദൈവമായ നിന്നെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടും വിശുദ്ധ വിചാരത്തോടും പരമാർത്ഥതയുള്ള നാവോടും ശരീരവെടിപ്പോടും ആത്മധൈര്യത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബാറിക്മോ തന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർത്ത ഉത്തമനും കാരുണ്യവാനുമായ പിതാവേ, കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സാലശക്തിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ. നാസെഗ്ലോ ശുഭോ തൗദീസോ വലിഹിദോയോ ബ്രോക്കോൾ റുഹോദിലോ കാദീശോ ഹോശോ വബകുൽ അസ്ബാൻ ലൗൽമീൻ ആമീൻ. മർഹിമോർ സ്ലോമോ ലകുൽ കൂൻ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനുടെയും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Bark for receiving these holy mysteries that are offered. Let us again bow our heads before the merciful Lord. തന്റെ മേലധികാര ചെങ്കോൾ കീഴേ സകല സൃഷ്ടികളും വണങ്ങുന്ന വലിയവനും സർവാധിപതിയുമായ രാജാവേ, ഇപ്പോൾ തിരുമുമ്പാകെ തലമുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. നാസെക്ലോ ശുഭോ തൗദീസോ വലിഹിദോയോ ബ്രോക്കോൾ റുഹോദിലോ കാദീശോ ഹോശോ വബകുൽ അസ്ബാൻ ലൗൽമീൻ ആമീൻ. More peace be unto you all. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Tehve
mercies of Holy Trinity, uncreated, eternal, adorable, self-existent, and of one substance, be with you all, my brethren, for ever and ever. Amen. ഓർമ്മയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി നാം സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും നൽകപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പിതാവും പരിശുദ്ധനായ പുത്രനും പരിശുദ്ധനായ ആമേൻ. ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവും പുത്രനും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധനാമത്തിലും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ലവ്വൽമീൻ. കരുണയോടെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ. അനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോട് കൂടെ. ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കുന്ന ആ ജീവനുള്ള ഏക പരിശുദ്ധ റൂഹായി നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതലെന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കട്ടെ. Arrive a
മാതൃജനത്തിൻ പ്രാർത്ഥനയും അടികളയും നിൻ കോപത്തെ വടികളയും സർവേശ്വരവചനം നരനായി തീരാണ്ടോകുദേശാം ചിന്മയനുടെ ജനനീ നന്മ നിറഞ്ഞോളേ അൻപട പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മേ ഭാഗ്യവതി അമ്മേ ഭാഗ്യവതി കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശരണം നിന്നിലാകുന്നു. ഞങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ. നീ മൂലം ഞങ്ങൾ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും കൊള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും നീയാകുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് അശേഷം കോപിക്കരുതേ. ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മാലിന്യങ്ങൾ കുറവുകളും ഓർക്കരുതേ. നിനക്ക് സഹജമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കരുണയാലും മനോഗുണത്താലും ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വേണ്ടുകൊള്ളണമേ. എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്റെ ജനവും കൈവേലയുമാകുന്നു. തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു വരിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രസവിച്ച മാതാവാകുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അപേക്ഷാ സ്വാതന്ത്ര്യവും മുഖപ്രസന്നതയും ഉള്ളതിനാൽ ശുദ്ധിമതിയായ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഉത്തമനായുള്ളവയെ ദേവതോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ 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 സ്വർഗ്ഗം പേറുമേ മറിയാമുദരേ കൈക്കൊണ്ട് പാലത്തികളിൽ ബേത്ലഹേമോ വ്രതായിൽ വെളിവാക്കി സർവേശ്വരനുടെ പേറ്റമ്മേ കരുണാകടലേ പരിശുദ്ധേ താഴാഴ്മയുടെ മാതൃകയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കൈവെടിയല്ലേ നിന്നെ കസുതൻ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണമേ. അടിയാരെ കൃപയും വാഴ്വും നൽകണമേ. നിക്ഷേപിതശേൽപ്പം കർത്തോരോ തൻവടിയും ഉൾക്കൊണ്ടൊരു നിയമപേട്ടി ശ്രീമോൻ തന്നോരുമാരുമിവ നിൻ സാമ്യം ദൈവാജവനി അസ്പഷ്ടം നിമിയേമായും സസ്പഷ്ടം സ്ലീഹേമായും നിൻ സുദർശം കാണിച്ചു സതതം സ്തുത്യനാകുകയാ നിന്നോടെ സൂനോ മശിഹായി ഞങ്ങളെ എന്നു വണങ്ങുന്നു. ബാറിഖ്മോർ മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സർവവിശുദ്ധന്മാരെക്കാളും ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വചനമാം ദൈവത്തെ പ്രസവിച്ച വെടിപ്പുള്ളവളും സകലത്തിലും മഹത്വമുള്ളവളുമായ മാതാവേ, ഇപ്പോൾ ഈ അപേക്ഷയെ കൈക്കൊള്ളണമേ.
നിന്റെ അടുക്കൽ അട്ടഹസിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരായ എല്ലാവരും സർവ്വവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടും കൊള്ളപ്പെടുകയും വരുവാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിക്രിയയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കരുണയുടെ വാതിലും സകല നന്മകളുടെയും ഭണ്ഡാരവും തന്നോട് യാചിക്കുന്നവരുടെ യാചനകളെ നിരസിക്കാത്തവളും തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്തവളുമായ ഞങ്ങളുടെ നാഥയായ കന്യകേ, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിന്റെ വിശുദ്ധിയോടും നന്മയോടും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മാതാവേ, നിന്നിൽ ജനിച്ച നിന്റെ പുത്രനോടുള്ള യോഗ്യമായ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കറകൾ മാഞ്ഞു പോകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ നിർമ്മലമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വെടിപ്പാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഊടുവഴികൾ നേരെയാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ നടപ്പുകൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ അരകളെ മുറുക്കി ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കണമേ. മാതാവേ, നിന്നോടുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഞങ്ങളുടെ യുവതിയുവാക്കൾ പരിപാലിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾ ദൈവാശ്രയത്തിൽ വളർത്തപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ സമീപസ്ഥർ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയും വിദൂരസ്ഥർ സമാധാനത്തോടെ തിരികെ വരികയും ചെയ്യണമേ. ബലഹീനന്മാർക്ക് കരുണ ലഭിക്കുകയും പാപികളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും മോചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ. യോഗ്യതയേറിയ നിന്റെ വെടിപ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം പരിവാഹതയുള്ള സ്ത്രീകൾ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ. ഇത് പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കുമാറാകണമേ. ദുരാഗ്രഹികളായ മനുഷ്യരുടെ ദുഷ്ടത ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമേ. കരുണയില്ലാത്ത ജാതികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമേ. സഭയും അവളുടെ മക്കളും പൊതുവായി മറച്ചുകൊള്ളപ്പെടണമേ. നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ ജനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ വെടിപ്പിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠവും പ്രശസ്തവുമായ നിന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ജാഗരണങ്ങളും കൈക്കൊള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാകുന്ന കോട്ട എല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. നിന്റെ ശുദ്ധതയുടെ തിരശ്ശീല അവരെ മറയ്ക്കുകയും അവർ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ശത്രുക്കളുടെ ദുഷ്ടതകളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണമേ. വിദ്വേഷികളുടെ നോട്ടത്തെ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ. ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെയും അവരെയും സഹപട്ടക്കാരെയും ശമാശന്മാരെയും ശുശ്രൂഷഗണത്തെയും ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. ബാറയ്ക്കുമോർ നാം അട്ടഹസിച്ച 3 പ്രാവശ്യം ക്രിയേലായിസോൻ എന്നേറ്റ് ചൊല്ലണം. Kurielison, Kurielison, Kurielison. രക്ഷകനാം മശിഹാ ഞങ്ങൾ തൻ ശ്രേഷ്ഠവാൻ ദേവാ, ദയ ചെയ്യണമേ. നീ മാതാ യാചനമൂലം പൈശാചിക ചതിയിൽ
ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ചിരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്നോട് രാജ്യം ചെയ്യുമോതും എന്നേക്കുള്ളവാനോ. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിലൂടെ സ്ത്രീകൾ നീ വാഴ്ത്തപ്പെടാകുന്നു. വിശ്വസിക്കായും വാഴ്ത്തപ്പെടാകുന്നു. ദൈവമാതാവായ സ്തന്യമർദ്ദമേ, ഇപ്പോഴെപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തും പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഴ്ചണമേ. ആമേൻ. ദൈവമാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവാൻപന പോലെ തളിർത്തിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ. വളരുമവൻ ലബാനോൻ കാരകിൽ പോൽ. രക്ഷണമേ. ഹല്ലേലൂയ. വർദ്ധിക്കുമവർക്ക് പുഷ്ടികളും ഭാഗ്യമോ. ഭാഗ്യം ശ്രീഹർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുദ്ധാരത്തിനെ പാലിക്കുമോ. കാക്ഷിച്ചൊരു സഹദേ വാഴച്ചിറകുകൾ പോ ഉന്നത പദമേറി ഒരേ മേലുവാനായി പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടികളെയും തെക്കോവർത്തി വടികളെയുമായി ചെയ്യണം. ആചാരന്മാരും മഹിമയ നിന്നയവാന്മാരും നിന്നഭിഷിക്ത മുഖം തിരുത്തേക്കല്ലേ നിന്നാസന്താവീരൻ മൂലം പുത്രന്മാർ കാത്തിടുമെങ്കിൽ നിയമത്തെയും ജ്ഞാനോപദേശിച്ചിടുമീ സാക്ഷിയെയും പാലിക്കുമോ. ശുചിയോടും സ്പർശിച്ചുള്ള ധ്യാനദ്വാരങ്ങൾ വാനമരത്തു വസിക്കണം. സൗമൻ കാലസ് കുറിയേനായി സൃഷ്ടാവതുല്യം സൃഷ്ടി തരുനിരയിൽ പോയി വാങ്ങിയിടും നടുക്കാൺമാനുള്ള സൂക്ഷിച്ചും കൊണ്ടേ മേവി കോരും മണ്ണിൽ ആശ്ചര്യം പാലിക്കുമോ. ആദ്യാചാര്യത്വ
ചൂടിയിടും. മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ. ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. പുല്ലിനു തുല്യം നൽകുവാനോ ഹല്ലേലൂയ. പൂക്കുന്നൊരു വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ മാറിക്കുമോ. ഓലാബോൽ ബുറോൽ റോകാദീശോ. ബോലം വാദാമിൽ ബോലം വൽദിനാമീൻ. കാരണത്താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസരനെ ജീവസുരമരുണർത്തണമേ. കവറേനുധ്യാനത്തേനായി സോമൻകാലസ്കുരേനായി സ്വാം. മൃഗനേ നിൻ ഗാത്രത്തെ ഭക്ഷിച്ചും നിൻ വിലയേറും രക്തകാസ പാനം ചെയ്തു. മൃതരായോരെ നാശം നീക്കി ജീവിപ്പി. ചൊടിയണം മേന്മേ നോക്കും നഗരിൽ കാണി മാർക്കുമോ. ഓലാബോൽ ബുറോൽ റോകാദീശോ. മൃതരെ ജീവിപ്പാനെഴും നല്ലും രാജ. മുരളി മേലാഘോഷിതനായി ദയവാൻ കൊണ്ട് നാദം കേട്ടി. കണ്ണിയണിയിലെതിരേൽ പാടായി പോയി മുറിയോറാകെ മേലൈനുവതാരെ. കർത്താവേ കരുണ കിട്ടിയ ദേവരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി വരെ ചോരൻ കൈക്കൊണ്ടിടേണം. Pray before receiving the Holy Communion. My God, my Lord, My God and my Lord, make me worthy make me worthy to receive thy holy body to receive thy holy body and life-giving precious blood, and life-giving precious blood, for the eradication of my evil desires for the eradication of my evil desires, and the expulsion of my sinful deeds. and for the expulsion of my sinful deeds. Help me, O God, Help me, O God, to partake in these holy mysteries, to partake in these holy mysteries, for the remission of my debts for the remission of my debts, and the forgiveness of my and sins, forgiveness of my sins, and for the purification of my body, and for the purification of my body, and the enlightenment of my soul, and the enlightenment of my soul, into life everlasting. into life everlasting. Amen. Amen. പറയണം. പിതാവും വധിക്കപ്പെടാനും സ്തുതിക്കപ്പെടാനുമാകുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തലമുറകളിലേക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ നിത്യമായ പുതുക്കത്തിനും വേണ്ടി
വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരപ്രദമായ നിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസന്മാർക്കായി പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അദൃശ്യമായി നിന്റെ വലതുകരം നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായുള്ളവേ തിരുമുമ്പാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും വേണ്ടി വിലയേറിയതായ നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ നീ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. വലിയവൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന യേശുവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും നൽകുന്നവരുടെ മേലും ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ചതിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും സംബന്ധപ്പെടുവാനിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെയും മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും അവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കൃപ ചെയ്യണമുത്തരവരുളേ, കൃപ ചെയ്യണമേ നിനക്ക് സ്തുതി, കൃപ ഞങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുശരീരങ്ങളാകുന്ന തീക്കട്ട രണ്ട് ലോകങ്ങൾ കടകൾ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനുമായി ദാസർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹാ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതായ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തതായ പൊടികൊണ്ടാക്കുന്ന തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കും പ്രതികാരത്തിനുമായി തീരരുത്, എന്നാലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും പര്യാപ്തമാക്കി തീർത്ത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. പൂവാകിന
പരിരമിക്കും നിന്നെ എല്ലാ നാവും സ്തുതി പാടും കബറടഞ്ഞോമൽ ശരണം നീയേ മൃതനുയർപ്പും നീ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ. ബാരക്കുമോർ ദൈവമേ, നിന്റെ ഗജാതന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ഈ ദിവ്യദാനത്തിന് അയോഗ്യരായിരുന്ന ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കി തീർത്തതിനാൽ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നൽകപ്പെട്ട വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തല ഉനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുള്ളവനെ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തല കുനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മശീകാതമ്പുരാനെ, നിന്റെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായും പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തം പാനീയമായും നൽകി. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും നിന്നിലുള്ള ഭയഭക്തി ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണമേ. സുഹൃതമായ നടപടികളാൽ ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവർക്കും പാപമോചനം നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിന്നെയും നിന്റെ ജനകനാം പിതാവാം ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. കർത്തനു വേണ്ടി ഇടകളേറ്റാൻ മാറുഗീസ് സഹദാവരനെ യോർക്കും നിങ്ങൾ. ഇവനോട് പ്രാർത്ഥനയൻ അൻപോടു കേട്ടിട്ടകമലിയേ ഏണമേ നൽകണമിവരിൽ പാപവിമോചന മാതുപോൽ പുണ്യം. ദൃഢവിശ്വാസം കാത്തതി പീഡകളേറ്റൊരു സഹദ പരനുടെ മണിയർ യതിനാഗമ ോ തന്നോടെ സ്വീകിരീടസ്മരണം ചെയ്യുന്നെങ്ങൾ. പരനേ കൃപയാൽ ജീവിത വിജയം പ്രാപിക്കേണമേ. കർത്താവേ, തിരുവുള്ളം തുഷ്ടിപ്പെട്ടു നല്ല വഴി ചോർന്നു എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിന്റെ പാപൂരിയർപ്രദമായ ബലിപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വഴിയാഹാരങ്ങളോടും കൂടെ വിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നതായി ഈ സമയം സമാധാനത്തോടുകൂടെ പോകുവീൻ. ദൂരസ്ഥരോട് സമീപസ്ഥരും
മരിച്ചുപോയവരുടെ ജീവനുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ ജയകരമായ സ്ലീബായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധ മാമോദി സുരക്ഷമായാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ എത്രയൊത്തും നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കും, നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാലോ ബലഹീനനും പാപിയുമായിരിക്കുന്ന ദാസനാകുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കരുണ കേൾക്കപ്പെട്ട് സഹായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടുകൂടെ പോകുകയും നിങ്ങൾ എന്നേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. Amen. To the respected Vigari Achin, to respected Tambi Achin, Arungirogi Sachin, Priyapata Shimashimare, Sahodri Sohodrimari. Today we celebrate the Founders' Day of this parish where the parish began. And today we contemplate and think about the faithfulness of God who fulfills his promises. Beloved brothers and sisters, today as we celebrate the founding of this beloved parish, we are reminded of the faithfulness of God who guides people through history. This parish in this Virginia area is a living testament to God's promises fulfilled through the faith and dedication of those who came before us. The gospel readings that we celebrate for this Sunday, according to St. Luke, emphasize the beauty of God's covenantal faithfulness and his call to respond with humility and courage. In St. Luke chapter 1 verses 17, we are introduced to a couple, Zechariah and Elizabeth, a couple whose lives seem barren and unremarkable in the eyes of the world. Yet their faithfulness and righteousness became the soil in which God planted the seeds of salvation. Through them, John the Baptist was born, the forerunner of Christ. This should remind us of the words of our famous saint, Saint Ephrem the Syrian. God's power is revealed not in the mighty, but in the meek, for the humble carry the weight of his glory. This parish, the St. George Syrian Orthodox Church parish in Chantilly, like Zechariah and Elizabeth, may have started small, but its faithfulness has been its strength. As we reflect on its founding, we see how God uses what is humble to accomplish his divine purpose. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ ധീരതയും പ്രഖ്യാതവുമാവുന്നു. In the Gospel of a Holy Corbanos, St. Luke, Jesus warns the Pharisees and lawyers of the hypocrisy and the rejection of God's messengers. He condemns their refusal to listen to the prophets, symbolized by the blood of Abel to Zechariah, the latter being a tragic victim of spiritual blindness. This passage serves as a cautionary tale for us as a parish. The Pharisees were entrusted with God's law, but failed to live it out in love and humility. Are we as a community receptive to God's voice to continue the mission as we founded this church, or do we resist the transformation that he calls us to? St. Basil the Great warns us, the heart hardened by pride rejects correction, but the humble soul welcomes the truth as a gift. Let us examine our hearts and ensure that we remain open to God's correction. A parish that listens to God's word and acts upon it becomes a beacon of light in its community. The faith of Abraham, as you highlighted in Romans chapter 4, connects beautifully with the gospel theme of God fulfilling his promises. Abraham believed in the impossible, that he would have descendants as numerous as the stars. Despite his advanced age, his faith was credited as righteousness because it was rooted in the belief that God is faithful. Similarly, Zechariah's family became a part of God's unfolding plan for salvation. Through Zechariah's initially doubted, God's promise was fulfilled in the birth of John, who would prepare the way for the Messiah. St. Luke's gospel reminds us that ultimate fulfillment of all God's promises is found in Christ. As Jesus critiques the Pharisees, he also points to himself as the culmination of the prophetic tradition, the one who would reconcile humanity with God through his sacrifice. Today we are called to Thanksgiving. To commemorate our parish's founding, we give thanks for the blessings that God has showered upon us. This church is a place where God's promises are continually realized, whether we know it or not, in our worship, our fellowship, and our service. St. Gregory of Nyssa beautifully writes, a church is not merely a building, but the gathering of faithful hearts, built upon the foundation of Christ. Let us all take inspiration from Zechariah and Elizabeth,
whose faithfulness allowed them to play a part in God's redemptive plan. Let us also heed Christ's warning to the Pharisees, ensuring that we remain humble, receptive, and ready to act on God's word. As we look forward, may our parish, this St. George Parish of Chantilly, continue to grow in faith and love in our community. May we, like Abraham, believe in the God who gives life to the dead and calls into existence things that do not yet exist. In the words of the psalmist, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm chapter 126, verses 3. As we gather here today, it is not a surprise that we are here in this Bonamel Kurbana, and each of us, all four of us clergy, plus the clergy who are here, are all connected in the same way as you all are here. We remember that God's promises, whether we know it or not, are always being fulfilled. The promise to have a parish to serve this community in this Virginia, Fairfax, Chantilly community was a promise that God knew before we were born, and that it is our responsibility and duty to continue the mission of worshiping, praying dutifully in this parish. It is the responsibility not only of the priest who has served this parish dutifully for many, many years, and for Shamashin and the managing committee, all those people, but every single member, both young and old, to continue the mission of what this parish is. Take the liturgy and the Qurbana that you took today to go home and pray and read the gospel and live out the gospel in your workplaces and in your schools. Continue to lift up the memory and the intercession of St. George, our patron saint, who in his own spiritual battles battled the temptations, battled through sufferings to overcome and to fulfill God's word. May the prayers of the St. Mary, St. George, our patron saint, and all the saints bless and protect our parish for generations to come. To all the glory. Thank you for attending our Sunday School Annual Festival. And we'll start off the program with this devotional song sung by Helena. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You were close like no
the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, ooh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, it is running after me. Your goodness, it is running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness, it is running after me. Your goodness, it is running after me. Your goodness, it is running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness, it is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, ooh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. A very important story. Jesus taught his followers by telling stories. One day he was at Lake Galilee. People came to hear him talk. There were so many people on the lake shore, there was no room for Jesus. He had to go out onto a boat. He sat in the boat and told the people this story. A farmer went out to a field to plant seeds. On his way, some seeds fell out onto the road. These seeds were stepped on or eaten by birds. Other seeds fell on rocky ground where there was not much soil. Some of these seeds started growing, but the plants could not get enough water and soon dried up. Some other seeds fell on where thorn bushes grow. These bushes were so thick and prickly that there was no room for the new plants to grow. The rest of the seeds fell on good ground. Plants grew from these seeds that made more seeds. They produced at 100 times as many seeds as the farmer planted. Jesus then said what the story means. The farmer is planting a message about God's kingdom. The seeds that fell along the road, the people who hear the message, but the devil comes along and takes it away from them, so they will not believe and be saved. The seeds that fell on rocky ground are the people who hear the message and accept it right away, but they don't have deep roots, so they believe it only for a little while. As soon as life gets hard, they give up. The seeds that fell among the thorn bushes are the people who hear the message, but they start worrying about things they need in life and have to get rich, so
there is no room for the message to grow. The seeds that fell on good ground are the people who listen to the message and keep it good and honest hearts. They last and produce enough plants for a good harvest. Thank you.
for saving me. Thank you, God, for saving me. Rescue from the middle of the ocean deep. Rescue from the middle of the ocean deep. You set my feet on solid ground. You set my feet on solid ground. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Everything I have, I owe it all to you. For everything you are and all you do, Lord, I could write a book for every single page with a million reasons. Thank you, യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ കർത്താവേ, നീയല്ലാതെ ആശ്രയിപ്പാൻ ഭൂവിലാരുള്ളൂ. യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ കർത്താവേ, നിന്നെപ്പോൽ സ്നേഹിതനായി വേറെ ആരുള്ളൂ. ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാം, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കാം. ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാം, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കാം. യേശുവേ നാഥനേ, യേശുവേ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ ആശയേ, യേശുവേ എൻ കാന്തനേ, നീയല്ലാതെ ആശ്രയിക്കാൻ
ഭൂവിലാരുള്ളോ? യേശുവേ എൻ ആശ്രയം, യേശുവേ എൻ കാന്തനെ, നിന്നെ പോൽ യോഗ്യനായി വേറെയാരുള്ളോ? ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാം, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കാം. ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാം, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കാം. യേശുവേ എൻ കാന്തനേ, യേശുവേ എൻ കാന്തനേ. യേശുവേ എന്നോഹരി, എന്നേശു മാത്രം സർവവും. നീയല്ലാതാശ്രയിപ്പാൻ ഭൂവിലാരുള്ളോ? യേശുവേ എന്നോഹരി, എന്നേശു മാത്രം സർവവും. നിന്നെ പോൽ സമ്പത്തായി വേറെയാരുള്ളോ? ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാം, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കാം. ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാം, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കാം. യേശുവേ എൻ രാജനേ, യേശുവേ എൻ രാജനേ. യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ കർത്തനേ, നീയല്ലാതാശ്രയിപ്പാൻ ഭൂവിലാരുള്ളോ? യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ കർത്തനേ, നിന്നെ പോൽ സ്നേഹിതനായി വേറെയാരുള്ളോ? യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ കർത്തനേ, നീയല്ലാതാശ്രയിപ്പാൻ ഭൂവിലാരുള്ളോ? യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ എൻ കർത്തനേ, നിന്നെ പോൽ സ്നേഹിതനായി വേറെയാരുള്ളോ? എന്റെ ജീവിതം